Okay. Good afternoon and welcome to one and all in today's national webinar on snake awareness. I, Dr. Sonali Kumbre, on behalf of Shri RA Arts, Shri MK Commerce and Shri SRRT Science College, Bashim, welcome today's chief guest of the program, respected Principal Dr. M.M. Sancheti, sir. Today's guest speaker, Vanita Borade, Madam. Dr. D.S. Dabhade, a Head Department of Zoology. Dr. R.G. Maske, IQAC Coordinator. Dr. H.V. Vanzari, Coordinator, Nature's Club. I offer virtual floral felicitation to each dignitary present over here. I also welcome the committee members of Nature Club, Professor Kabande, sir, Dr. S.D. Rathod, sir, Dr. G.D. Vadankar. Similarly, I would like to welcome all my colleagues and participant students who have joined this webinar session. A warm welcome once again. Before starting the lecture session, let me give you a brief introduction about our college. Aryan Arts College was established on 1st June 1944. Rajasthan Education Society was formed in June 1945, and the institute was renamed as Rajasthan Arya Mahavidyalaya. The institute holds pride in being one of the selected few colleges in India to have accreditation from NAAC at A grade in 2004, 2011, and 2017. The college is dedicated to quality education to students through its UG and PG diploma courses run under different disciplines of science, commerce, and arts. Apart from this, college is fostering social responsibilities through various community programs like gender equality, personality development, women's empowerment, etc. Nature Club is also one of this activity. Now, the objective behind running this activity is motivating students to value environment, also to arouse general awareness among students regarding different environmental problems and means for its conservation. Every year we take few activities underhead this, like organizing workshop on making eco-friendly Ganpatis, sapling plantation programs, organizing workshops and seminars on environment concern issues, etc. Following the tradition, today we have arranged national level webinar on snake awareness, lecture of Vanita Borade, Madam. So now may I request Dr. R.G. Maske, sir, IQAC Coordinator, to please give welcome speech. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Already you have welcomed all the guests initially. So once again, I welcome Dr. M.M. Sancheti, sir, the principal of our college, as the chairman of this webinar on snake awareness. Again, I welcome Dr. Vanita Borade, ma'am, the founder of Soere Vanichare Multipurpose Organization. I also welcome Dr. Dabhade, sir, the head department of zoology, and the coordinator of this program, Dr. Hemant Vanzari, sir, and all the members of this webinar series. I welcome all the participants who are going to be benefited by this webinar webinar. And I, as an IQAC coordinator, I welcome one and all and take your leave. Thank you. Kumar, ma'am. It's my honor. Thank you very much, sir. It's my honor to introduce today's guest. We have always heard about male Sarpamitra, but today it's my pleasure to introduce female Sarpamitra, Vanita Borade, Madam. Madam has been nominated for 2021 Nobel Prize. She is member of UN 75 Mission United Nations, member of the World Peace Council, postage stamp issued in her honor by the Indian Postal Services, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vanashri Award awarded by the government of Maharashtra, lifetime membership from World Constitution and Parliamentary Association USA. She is also holding Guinness World Records
Asia Book of Records, Limca Book of Records, India Book of Records announced her as the world's first woman snake rescuer, snake protector, snake expert, serpent friend. Also, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari, awarded by the award Rashtriya Seva Sarva Samman 2021 on International Women's Day at Raj Bhavan. She is also lifetime membership of Maharashtra NGO Federation Pune. And apart from all this, she is founder and president of Soire Vansare Multipurpose Foundation, Botha, Taluka, Mehkar district and district Bulthana. She is also secretary of state All India Rural Journalist Associations. So hereby I welcome again and request Vanita Borade madam to start with her session. Over to you, madam. 4 विषारी सापांचा व्हिडिओ आहे तो प्ले करूयात आधी. सरांना मी दिलेला आहे, हेमंत सरांना. पाहतोय विषारी सापांची नावे 4. घोणस, पुरसे, नागमण्यार. नागाच्या तुलनेत 18 पट विषारी असलेला, महाराष्ट्रातील अतिशय विषारी म्हणून प्रसिद्ध असलेला, अर्थात कुप्रसिद्ध असलेला असा हा साप आहे. हा साप गायी, म्हशी किंवा कुठल्याही प्राण्याला चावला तर वाचण्याची शक्यता फार कमी असते, कारण याचे विषदंत 1 सेंटीमीटर लांब असतात आणि याचे विष हे हिमोटॉक्सिक प्रकारचं असल्यामुळे माणसाच्या रक्तसंस्थेवर दुष्परिणाम करतं. याच्या अंगावर गोल काळे रुपयाच्या प्रमाणे ठिपके असतात आणि शरीराच्या दोन्ही बाजूला आणि पाठीच्या मध्यभागावरून एक ठिपक्यांची माळ गेलेली असते, डोकं त्रिकोणी असते. अत्यंत विषारी असा हा साप आहे. मात्र याची प्रवृत्ती थोडी सुस्त असल्यामुळे लोक याला शांत साप समजतात, परंतु हा शांत नाही आहे. जगामध्ये सगळ्यात मोठे विषदंत धारण केलेला असा हा साप आहे. जगामधल्या प्रमुख विषारी सापांच्या कुळामध्ये वायपरिडी हे एक कुळ असून या कुळामध्ये प्रामुख्याने भारतामध्ये रस्सल वायपर आणि स्वास्केल वायपर हे 2 विषारी साप आढळतात. जागतिक तुलनेमध्ये या कुळामध्ये रॅटल स्नेक हा अत्यंत घोर विषारी साप कुप्रसिद्ध आहे, मात्र तो भारतामध्ये आढळत नाही. त्या सापाच्या विषाच्या तुलनेमध्ये आपल्या भारतामध्ये आढळणारा हा जो घोणस साप आहे, ज्याला इंग्रजीमध्ये रस्सल वायपर असं म्हणतात, आणि याचाच कुलबंधू असणारा स्वास्केल वायपर जो आहे, या दोन्ही सापांच्या विषाची तुलनात्मकदृष्ट्या जर आपण रॅटल स्नेकच्या विषयाशी तुलना केली तर जगामध्ये क्रमांक 1चं झाल विष हे घोणस सापाचं आहे. त्यामुळे हा साप चावला असता प्राणांतिक धोका हा 100% उद्भवतो. म्हणूनच रस्सल वायपरपासनं जास्तीत जास्त सावधानता बाळगणं गरजेची आहे. म्हणूनच हा घोणस साप ओळखणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण शेतीशी, शेतकऱ्यांशी, पशु आणि इतर प्राण्यांशी या सापाचा नेहमी कुठे ना कुठे प्रसंग येतो, दृष्टीस पडतो आणि म्हणून हा साप ओळखणं आपल्याला क्रमप्राप्त आहे. खास करून त्यामुळेच या सापाची जास्तीत जास्त माहिती या माहितीपटातून आपल्याला आमचा देण्याचा सातत्याने प्रयत्न राहील आणि तो आम्ही करीत आहोत. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असा हा स्वास्केल वायपर अर्थात फुरसे साप आहे. या सापाच्या डोक्यावर बाणाची खून असून अंगावर गुणाकाराच्या फुले असतात आणि याची त्वचा रखरखीत त्वचेप्रमाणे दात्रे या त्वचेवर असतात आणि हा त्वचेला त्वचा घासून खरखर असा आवाज करतो, करवतीप्रमाणे आवाज करतो. म्हणूनच हा साप चावला असता तातडीने योग्य ते उपचार केले पाहिजे. हा साप चावला असता भरभरून सूज येते, जळजळ होते, तीव्र वेदना होतात आणि याचं विष सुद्धा विंचवाप्रमाणे झटके देणारं विष असल्यामुळे भरभरून सूज आणि तीव्र वेदनादायी अशी या सापाची ख्याती आहे. म्हणून हा सापसुद्धा विषारी कुळाचा एक भयंकर विषारी साप आहे. मात्र याचा आकारमान 5 इंच लांब असल्याने मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान असा या सापाचा एकंदरीत स्वभाव आहे. साप म्हटलं की प्रामुख्याने आपल्या समोर येतो नाग. नागाचा डौलदार फणा, फुसफुस आवाज ही नागाला ओळखायची प्रमुख खूण आहे. कथा, कादंबऱ्या, चित्रपट, धर्मग्रंथ इतकंच काय अनेक TV सिरियल्स आणि इत्यादी सर्वांमधून भेटीला येणारा, पुस्तकांमधून दिसणारा, कथा कादंबऱ्यांमधून सुद्धा अनेक कथा या नागसापाच्या आपल्यावर प्रभावीरित्या माध्यमांमधनं आलेल्या आहेत. मात्र दुर्दैव हे की ह्या सगळ्या कथा ह्या खोट्या असून अंधश्रद्धा वाढवणाऱ्या
आणि सापांबद्दलची वास्तविक माहिती लपवणाऱ्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं नाग या सापाचं चित्र आणि त्याचा स्वभाव आपल्यासमोर रेखाटल्या गेल्यामुळे त्याची वास्तविक माहिती आपल्याला होऊ शकली नाही. स्वामी विवेकानंद आश्रम, हिवरा आश्रम या बहुआयामी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा विज्ञानवादी परमपूज्य कर्मयोगी संत शुकदास महाराज नागासंदर्भाने आपल्या बोधवचन या पुस्तिकेमध्ये म्हणतात, एक दिवस औपचारिकता म्हणून नागाची नागपंचमी साजरी करायची आणि इतर दिवशी तो दिसला म्हणजे त्याला मारून त्याचा पंचनामा करायचा, हे विडंबन आपण थांबवलं पाहिजे. परमपूज्य कर्मयोगी संत शुकदास महाराज यांनी आपल्या बोधवचन ग्रंथामध्ये अतिशय वास्तविकता दर्शवणारं असं हे बोधवचन उद्धृत केलेलं आहे. खरोखरच आपण नागांना वाचवून दररोज नागपंचमी साजरी करावी आणि त्यांचा होणारा पंचनामा हा अज्ञानामुळे, भीतीमुळे होतो, तो आपण सापांबद्दलचं योग्य ज्ञान आणि माहिती संकलन करून तो पंचनामा टाळावा. अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधी अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभः. या भूतलावर उगवलेली प्रत्येक वनस्पती ही औषधी गुणतत्वांनी युक्त आहे. तद्वतच या भूतलावर जन्माला आलेला प्रत्येक प्राणी हा आपल्या गुणवैशिष्ट्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. म्हणूनच येथे निर्माण झालेला प्रत्येक ध्वनी, प्रत्येक नाद, प्रत्येक अक्षर हे मंत्र स्वरूप आहे. या निसर्गाची ठेवण ही भगवंताने अतिशय चमत्कारिकरित्या परंतु मानवाला परिपूर्ण करण्यासाठी बनवून ठेवलेली आहे. म्हणूनच या भूतलावर मानवा इतकाच इतर सर्व चराचर सृष्टीतील प्रत्येक घटकाचा अधिकार आहे. त्यांना सुद्धा जगण्याचा, वावरण्याचा, हसण्या बागडण्याचा अधिकार आहे. म्हणून कोण्याही प्राण्याचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. चित्त शुद्ध होता शत्रुमित्र होती, व्याघ्रण खाती सर्पतया. एवढेच नव्हे तर वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळविती. निसर्ग हाच देव आहे. म्हणूनच आमचे जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज म्हणतात की साधुनी बचनाग खाती तोळा तोळा, इतरा ते डोळा न देखवे. साधुनी भुजंग धरतील हाती, आणिके कापती चळा चळा. असाध्य ते साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे. अभ्यासेन तू कौंतेय, वैराग्येन च गुह्यती. सर्पविश्व हे रहस्यमय आहे, गूढ आहे. एवढंच काय, खूपच भयप्रद आहे. परंतु अभ्यासाने, सातत्याने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाने प्रामाणिकपणे जर आपण या क्षेत्रामध्ये काम केलं तर आपली प्रामाणिक भावना प्राणी, पशु, पक्षी, एवढंच काय हिंस्र श्वापदही समजून घेतात. हे आपल्या स्वानुभवाने सर्पमित्र वनिता बोराडे यांनी आज संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर सिद्ध करून दाखवलं आहे. म्हणून नागाचा चावा झाला असता जवळच्या सरकारी दवाखान्यामध्ये जाऊन त्या रुग्णाचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण मदत केली पाहिजे. कोणत्याही नागाच्या सापाचं विष हे अंगारे, धुपारे, जादू, टोना, मंत्र, मस्जिद, इल्लम, देऊळ, जडी बुटी या कोणत्याही प्रकाराने उतरत नाही. त्यामुळे गावामध्ये, मंदिरामध्ये बसून ठेवणं, डोक्यावर दगड ठेवणं किंवा एखाद्या देवाला नवस कबूल करणं ह्या निव्वळ अंधश्रद्धा असून यापासून आपण दूर राहिलं पाहिजे. नाग हा शुद्ध मांसाहारी प्राणी आहे. त्यामुळे तो दूध अजिबात पित नाही, कारण दूध हा सस्तन प्राण्यांचा आहार आहे आणि नाग हा सरपटणारा वन्यजीव असल्यामुळे सरपटणारे प्राणी हे शुद्ध मांसाहारी आहेत. त्यामुळे त्याच्या शरीरामध्ये दूध पचवण्याची ठेवणच नाही आहे. त्यामुळे सापाला, नागाला दुधाबद्दल अजिबात आकर्षण नाही. आपण जर त्याला बळजबरी दूध पाजलं तर त्या पचन संस्थेमध्ये असे पाचक द्रव्य नाहीत की ते दूध पचवू शकतील. शिवाय नागाच्या गोलाकार शरीरामध्ये त्याची अन्ननलिका आणि श्वासनलिका एकत्र असते. चुकून जर ते दूध त्याच्या श्वासनलिकेत गेलं तर त्याला ठसका लागतो आणि त्याला बँक्रोनिमोनिया नावाचा कॅन्सर होतो. नागपंचमीपूर्वी गारोडी लोक नागाला 3-3, 4-4 दिवस उपाशी ठेवतात आणि त्यामुळे तो पाणी समजून कधी कधी दूध पितो. मात्र त्याच्या शरीराची ठेवण ही दूध पचवणारी नसल्यामुळे 2 ते 3 दिवसांनी त्याला लॅट्रिन लागते आणि सापाच्या शरीरातील दुधासोबत सगळं पाणी सुद्धा निघून जातं आणि डिहायड्रेट होऊन साप मरतो. म्हणून सापासाठी, नागासाठी दूध हे विष आहे. कोणत्याही नागाला दुधाबद्दल आकर्षण नाही. नाग धनाची राखण करत नाही. नागाच्या अंगावर केस नसतात, डोळ्याला पापण्या नसतात आणि नाग साप हा इच्छाधारी तर नसतोच नसतो. ह्या निव्वळ खोट्या आणि भ्रामक कल्पना आहेत. विषारी सापांची नावे 4: घोणस, फुरसे, नाग, मण्यार.
आपण बघतोय विषारी सापामधला सगळ्यात शेवटचा अत्यंत लाजाळू मवाळ वृत्तीने अतिशय छोटा असा साप, परंतु स्वभावाने मवाळ असलेला हा साप विषाने मात्र अत्यंत जहालय. याचं विष हे नागाच्या विषापेक्षाही जवळजवळ 16 पट जास्त विषारी आहे. इतकंच काय तर नागराजाचं विष आणि मण्यारचं विष हे टॉक्सिसिटीमध्ये जवळजवळ एक समान असतं. त्यामुळे मण्यार चावली असता या सापाचा कोणताही चावा आपल्यावर झाला याची लक्षणं प्राथमिक स्वरूपात आपल्या अंगावर उमटत नाहीत. त्यामुळे सूज येत नाही, मळमळ होत नाही. बऱ्याचदा हा साप चावल्यावर 6-7 तास तो रुग्ण एकदम नॉर्मल स्थितीमध्ये राहतो. त्यामुळे साप चावला हे कळतच नाही आणि अचानक 6 तासानंतर त्याला पोटामध्ये दुखायला लागतं आणि 7व्या तासाला एक उलटी होते आणि 8व्या तासाला एक रक्ताची उलटी होऊन तो पेशंट दगावतो आणि त्याच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये कळतं की याला सर्पदंश झाला होता. त्यामुळे सर्पविश्वामध्ये घातक साप म्हणून या सापाची ख्याती आहे. रात्री 12ला उंदीर, सरडे आणि पाली खाण्यासाठी हा घराच्या आणि मानवी परिसराच्या आजूबाजूला येतो आणि रात्रीला हा साप प्रचंड सक्रिय असतो. दिवसा मात्र तो सुस्त कुठेतरी पडून असतो. हा साप जो आहे याच्या डोक्यापासून तर अर्ध्या भागापर्यंत एक गोलाकार पांढरा ठिपका असतो आणि अर्ध्या भागापासून तर शेपटीपर्यंत जोडीने 2 आडव्या पट्ट्यांची रांग असते आणि ती शेपटीकडे गडद होत गेलेली असते. त्या मानानं अर्ध्या भागापासून डोक्याकडे असणारे ठिपके हे विरळ असतात. याचे ओठ हे गुलाबी असून चटचट बाहेर येणारे जीभ, ठळक दिसणारी गोलाकार डोळ्याची बाहुली आणि हा साप जरी दिसायला काळा दिसत असला तरी हा पूर्णपणे निळा साप आहे. मात्र प्रकाशाच्या परिवर्तनामुळे दिवसा तो आपल्याला काळा दिसतो. अतिशय काळसर निळसर पोटाकडनं पांढरा शुभ्र गुलाबी ओष्ठ असलेला अत्यंत चपळ, दिवसा सुस्त आणि मवाळ असलेला हा साप रात्री मात्र प्रचंड चपळाईने चावा घेतो. बऱ्याचदा या सापाचं खाद्य हे उष्ण रक्ताचे उंदीर असल्या कारणामुळे चुकून कधीकधी झोपेमध्ये सुद्धा याचा चावा होतो आणि एकाच वेळेला 2, 3, 4, 5 लोकांना सुद्धा हा चावण्याची क्षमता ठेवून असल्यामुळे बऱ्याचदा रात्री झोपीत ओढवलेले सर्पदंशाचे मृत्यू हे या सापाचेच असतात. म्हणून अख्खी मानवजात या 4 विषारी सापांनी हादरून सोडली आहे. त्यामध्ये घोणस आहे, फुरसे आहे, नाग आहे आणि मण्यार आहे. मण्यारचं विष हे माणसाच्या मज्जासंस्थेवर दुष्परिणाम करणार असून यामुळे न्यूरोपॅरालिसिसच्या अटॅक सोबतच तीव्र असा मज्जासंस्थेचा अटॅक सुद्धा आपल्याला येतो आणि छोट्या मेंदूचं कार्य बिघडतं. त्यामुळे जिभेची चव नष्ट होते, आपल्या रसग्रंथींचं कार्य बिघडतं आणि शरीरामध्ये अनेक प्रकारची गुंतागुंत होऊन या सापाचा चावा हमखास मृत्यूला कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे नागाच्या तुलनेत, घोणसच्या तुलनेत, फुरसेच्या तुलनेत जास्तीत जास्त रुग्ण हे मण्यार सापाच्या दंशाने दगावल्याची आमच्याकडे नोंद आहे. म्हणून या सापाचा संपूर्ण जनतेला स्पष्टपणे परिचय व्हावा, याची ओळख पटावी म्हणून आमच्या या माहितीपटामध्ये या सापांवर आम्ही भरभरून याचे संपूर्ण फोटोचित्र, याचे चलचित्र आणि या सापाला प्रत्यक्ष सुद्धा या माहितीपटामध्ये आम्ही दाखवत आहोत. असा साप जर आपल्या घराच्या आजूबाजूला आला तर याच्यावर चादर, गोणपाट, गोणी, एखादं बेडशीट किंवा असेल ते वस्त्र, अगदी कठीण प्रसंगी आपल्या अंगावरील शर्ट, रुमाल, जी पण कुठली वस्त्र आपल्या अंगावर असतील ती या सापाच्या अंगावर फेकून 5 ते 10 फूट दुरून याच्या अंगावर झाकण टाकायचं आहे. याला लपायला अडचण मिळाली, गारवा मिळाला, त्यानंतर थंडावा मिळाला तर हा साप कुठेही जात नाही. सगळे साप हे शीतरक्ताचे प्राणी असल्यामुळे सापाला गारवा आवडतो, अंधार आवडतो आणि लपायला जागा मिळाली, हिडन प्लेस मिळाली की साप मोकळ्या जागेतून त्या अडचणीत जाऊन बसतो. म्हणजे आपल्याला सर्पमित्रांना संपर्क करायला वेळ मिळतो. म्हणून या सापाला मारण्याचा सुद्धा प्रयत्न करू नका, कारण हा तुमच्याकडनं मारल्या जाईलच याची कोणतीही खात्री नाही. साप मारणे ही एक लढाई असते आणि त्या लढाईमध्ये नेहमी आपलाच स्वतःचा विजय होईल या भ्रमात आपण राहायला नको. चुकून जर सापाचा विजय झाला तर ते आपल्या जीवावर बेतल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून सर्पमित्रांची विनामूल्य सेवा उपलब्ध असल्यामुळे हे 4 विषारी साप कोणाच्याही घरादारात, परिसरात, शेतामध्ये कुठेही आढळले तरी तुम्ही फक्त आम्हाला 9767 92 32 71 सर्पमित्र वनिता बोराडे या क्रमांकावर संपर्क साधावा. आपला साप विनामूल्य 24 तास सेवा देऊन पकडून देण्याची आणि जंगलामध्ये सोडण्याची मोफत सुविधा उपलब्ध आहे. धन्यवाद. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण आता 4 विषारी सापांचा व्हिडिओ बघितलाय. तर महाराष्ट्रामध्ये सापाच्या एकूण 52 जाती आहेत. त्यामध्ये 40 ह्या बिनविषारी आहेत आणि 4 विषारी आहेत की ज्या 12 विषारी आहेत. त्यामध्ये ज्या 4 प्रमुख
विषारी जाती आहेत त्यांची माहिती आता आपण घेतलेली आहे. बाकी इतर जे 8 विषारी मधल्या जाती आहेत त्या आपल्याला समुद्रामध्ये, जंगलामध्ये आढळतात. त्यामध्ये नागराज आहे, त्यानंतर समुद्री साप आहे, हिरवा घोणस आहे, अशा प्रकारचे काही निमविषारी मध्ये साप आहेत. जे आणि जे आपण आता बिनविषारी मध्ये जे साप आहेत, घोणस घोणस विषारी मध्ये आपण बघितलाय आता. आणि बिनविषारी मध्ये धामण आहेत, तस्कर आहे, त्यानंतर धुळनागिन आहे. ते आपण पुढे जो व्हिडिओ आपण बिनविषारी मधला प्ले करणार आहोत त्यामध्ये बघणारच आहोत. तर आम्ही यामध्ये जे विषारी साप आहे यावर जास्तीचा भर देऊन हे जे दिनदर्शिका आहे अशा पद्धतीने या दिनदर्शिकेमध्ये 4 विषारी सापांची माहिती आम्ही लोकांना देतो. दरवर्षी गेल्या 5 वर्षापासून सातत्याने आम्ही या दिनदर्शिकेचे वितरण करतो. हा घोणस आहे पहिला याच्यामध्ये, त्यानंतर हा मण्या पुरसे आहे, त्यानंतर हा नाग आहे आणि हा मण्यार आहे. तर या 4 विषारी सापांची जर आपण व्यवस्थित माहिती घेतली आणि हे ओळखता आले तर बऱ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला बरेचसे धोके टाळता येतात. आणि पुढे आम्ही याच्यामध्ये प्रथमोपचार दिलेले आहेत. आणि साप घरामध्ये निघाल्यानंतर काय दक्षता घ्यायची, सापावर लक्ष कसं ठेवायचं हे माहिती याच्यामध्ये दिली. तर काही बिनविषारी सापांची, काही विषारी सापांची सुद्धा याच्यामध्ये माहिती दिलेली आहे. तर साप म्हटलं की साप या नावामध्येच खूप भीती आहे. अगदी छोटं पिल्लू असो की मोठा अजगरासारखा आवडहवी साप असो, की साप म्हटलं की लोकांना खूप भीती वाटते. आणि त्या भीतीमुळे लगेच आपण आधी सापाच्या शब्दासोबतच काठी शोधायला सुरुवात करतो. साप म्हटलं की तो आधी त्याला कसं मारायचं किंवा आपल्यापासून आधी त्याला लांब कसं करायचं याचाच विचार आपण करतो. तर माझ्यासोबत माझे पती सुद्धा आहेत, ते पण आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहिती देतील. नमस्कार सर्वांना, आवाज येतोय? हॅलो सर. तर आताच आपण सर्पमित्र वनिता बोराडे यांची व्हिडिओ क्लिप बघितली, ज्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये एकूण 52 जे साप आहेत त्यातील प्रमुख 4 विषारी साप आपल्या सर्वांसमोर मांडलेत. उरलेले जे 8 साप आहेत ते जंगल परिसरामध्ये घनघोर अरण्य दुसऱ्या मोबाईल पार्थ इकडे रे, बोला मॅडम. तिला फोन लावतो. तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या एकूण सापाच्या 52 जाती आहेत त्यापैकी ज्या प्रमुख 12 जाती विषारी आणि 40 जाती बिनविषारी आहेत त्यापैकी 4 सापांची माहिती आपण बघितली. 8 साप हे जंगल परिसरामध्ये घनघोर अरण्यांमध्ये आणि लोकवस्तीपासून दूर राहतात, परंतु काही झाडांवर, काही पाण्यामध्ये, काही बिळांमध्ये आणि काही गवतामध्ये असतात. सापांच्या राहणीमानावरून त्यांचं वर्गीकरण केल्यानंतर काही झाडावरील साप, काही पाण्यातील साप, काही जमिनीवर साप असे आपल्याला ढोबळ मानायचे आहे. वर्गीकरण आहे ते बिनविषारी आणि निमविषारी असं आहे. तर जे विषारी साप आहेत त्यामध्ये न्यूरोटॉक्सिक आणि हेमोटॉक्सिक अशा 2 प्रकारचं विष सापांमध्ये असतं, जे की माणसाच्या रक्तसंस्थेवर आणि मज्जासंस्थेवर दुष्परिणाम करतं. आणि जे झाडी सर्प आहेत किंवा झाडावरील साप आहेत त्यांचं विष मायोटॉक्सिक असतं, जे आपल्या मसल्सवर दुष्परिणाम करतं. सापांबद्दल काम करीत असताना मागील 35 वर्षापासून आता मी वनिता बोराडेंसोबत आहोत आणि त्यांच्यासोबत जोडल्या गेलो आहे. खरं तर त्या जरी माझ्या पत्नी असल्या तरी माझा सर्पविश्वासशी फारसा संबंध नव्हता आणि लग्नापूर्वी मी कधी कुठलाही साप जवळून बघितलाही नव्हता. लग्नानंतर जेव्हा मी मॅडम सोबत आलो त्यानंतर मला असं प्रामुख्याने जाणवलं
त्यामुळे थोडासा अभ्यास केल्यानंतर असं जाणवलं की साप हे विश्व खूप रंजकदार आहे. जितके ते सुंदर आहे तितकंच त्यामुळे मृत्यू ओढू शकतो. ते तितक्या जबाबदारीने घेणे गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आम्ही सापांबद्दलचे सुसंबद्ध अभ्यास करण्यासाठी सर्प संरक्षण, सर्प संवर्धन आणि संशोधन अशा 3 पातळीवर काम करायला सुरुवात केली. आणि त्यामध्ये संरक्षणामध्ये आम्हाला चाहे खेड्यामध्ये असो, शहरामध्ये असो, विहिरीत असो, घरी असो, दारी असो, कुठेही साप असू दे, दिवस असो वा रात्र असो, आम्ही मागील 30-35 वर्षापासून निशुल्क सेवा आमच्या या बुलढाणा जिल्ह्यात सापाबद्दल लोकांमध्ये खूप भीती आहे, समाजामध्ये खूप भीती आहे, खूप गैरसमज आहेत आणि त्या गैरसमजामुळं लोक सापांना पण मारतात आणि लोक पण मरतात. वयाच्या 10व्या वर्षापासून मला हा सर्प पकडण्याचा छंद लागला. मी सुट्टीच्या दिवसामध्ये शेतामध्ये हौस म्हणून जायचे. शेतामधले जे काम करणारे लोक होते ते नदीमध्ये माशांसाठी जाळे टाकायचे. पाण्यातील साप त्या जाळ्यामध्ये यायचे. मच्छीमार होते ते सापांना पाण्यामध्ये सहज पकडून काढून टाकायचे आणि मी कौतुकाने तेव्हा बघायचे की यांना साप चावत कसा नाही. त्यामुळं मग 1-2 वेळा मी त्यांचं बघून त्या सापांना हाताळून बघितलं आणि त्यानंतर मग हळूहळू मग ती मला सवय लागली. धामण साप बिनविषारी, धामण साप बिनविषारी, उंदीर घुशींचा नाश करी, उंदीर घुशींचा नाश करी. साप म्हटलं की वाव हा शब्द पहिले निघतो, पण आज जसं त्यांना टच केलं तर एकदम सुरुवातीला वाटली आम्हाला भीती, पण नंतर हळूहळू ती चालली गेली. आज मॅडमनी जे टेक्निक्स दाखवल्या सापांच्या, कसा पकडायचं, त्याला कुठे हात लावायचा, तर ते पूर्णपणे मनातून गेलेलं आहे आणि नक्कीच आम्ही त्याला इम्प्लिमेंट करू. काल रात्री मी पलंगावर झोपला असताना अचानक घरातून माती पडण्याचा आवाज आला एका भिंतीकडून आणि मी उठून म्हणजे बॅटरी घेऊन पाहिलं तर एक साप भिंतीवरून खाली पडला. नंतर मग मी मॅडमला फोन केला. मॅडमला फोन केल्यानंतर मग मॅडम आल्या आणि त्यांनी तो साप पकडला. मला सापांसाठी काहीतरी करायचं होतं आणि आज मी ते करते. यात मला खूप आनंद मिळतो आणि समाधानी आहे. या सापाला इंग्लिशमध्ये वॉटर स्नेक म्हणतात आणि मराठीमध्ये पानदिवड आणि वेरुळ सुद्धा म्हणतात बऱ्याच भागामध्ये. हा पूर्णपणे बिनविषारी साप आहे. याचा स्वभाव मूळतः खूप चिडखोर आणि हा पकडल्याबरोबर पटकन चावतो. याचं प्रमुख खाद्य पाण्यामध्ये राहत असल्याने बेडूक आणि मासे खातो. आपल्या घराच्या आजूबाजूला जिथं जिथं सांडपाणी आहे तिथं हा साप मोठ्या प्रमाणात आढळतो. मॅम याच्या चावण्याचे काही साईड इफेक्ट त्याची बिनविषारी सापांचे साईड इफेक्ट नाहीये, परंतु चावल्यानंतर रक्त निघतं, जखम होते, त्यामुळे घाबरून लोक बीपी वाढू शकतो किंवा मग सौम्य अटॅक येऊ शकतो. नवीन माणसाला एकदम घाबरल्यामुळं जीवावर बेतू शकतं. कुठलेही सिम्पटम्स येत नाही.
सॉरी. मॅडम चावायचा प्रयत्न करतोय तो लगेच. आपण जसं सापाला घाबरतो तसं साप पण आपल्याला घाबरतो. याबरोबरच हा एक छोटासा साप आहे. हा भिंतीवर राहतो आणि विषारी साप जो आहे मण्यार, या विषारी सापाशी साम्य साधतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला घरामध्ये निघाल्यानंतर मण्यार साप निघाला असं आपल्याला वाटतं. नवीन माणसांना ओळख जर पटली नाही तर हा मण्यार आहे असं दिसून येतं. हा लालसर करड्या रंगाचा, याचं मराठीमध्ये नाव आहे कवड्या साप. कपडा काढतो कपडा. हा सुद्धा खूप चपळ आणि चिडखोर स्वभावाचा साप असतो. पटकन केव्हा चावेल लक्षात पण येत नाही. थांब एक मिनिट. इंग्लिश मध्ये याला वूल स्नेक म्हणतात. याचं मूळ मुख्य खाद्य आहे पाल. पाली खाण्यासाठी आपल्या घरामध्ये मीटर पट्ट्या, जिथं विटीच्या भिंती आहेत त्या विटाच्या भिंतीवर हा घरामध्ये सहज येऊ शकतो. हे बघा, हा आपण इथं जर आता या कडीचा याला आधार दिला तर हा सहजपणे इथं सहजपणे वर चढतो. झाकण हे दार आहे, दारावर आपण ठेवलेलं आहे त्याला. तर अशा पद्धतीने हा साप आपल्या घरामध्ये येऊ शकतो. हा बऱ्याच वेळेला घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर, तिसऱ्या मजल्यावर सुद्धा पकडलेला आहे. कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू द्या. सापाला हात नाही, पाय नाहीत, तरी सुद्धा साप तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या मजल्यावर आरामात चढतात आणि उंदीर, सरडे जिथे कुठे असू शकतात तिथे त्यांना खाण्यासाठी हे अशा पद्धतीने साप घराच्या वेगवेगळ्या मजल्यांवर सुद्धा येताना दिसतात. निसर्गाने त्याला हातपाय दिलेले नाही, परंतु अतिशय चपळ हालचाली करण्याचं वरदान सापांना प्राप्त आहे. त्यामुळे जिथे कुठे पाली असतात, जिथे कुठे सरडे असतात, अशा झाडांवर, वाढलेल्या झाडांच्या झुडपाच्या साडीमध्ये आणि घरामधल्या जिथे फटी आहेत, म्हणजे की आपल्यामध्ये गॅस सिलेंडर असतं किंवा मीटर असतात किंवा ह्या झडपा असतात अशा खिडक्यांच्या, याच्यामध्ये पाली जाऊन बसतात आणि पालींना खाण्यासाठी हा साप घालतो. याच्या डोक्यापासून तर अर्ध्या भागापर्यंत मोठ्या मोठ्या पांढऱ्या आडव्या रेषा आहेत आणि अर्ध्या भागापासून तर शेपटीकडे त्या विरळ विरळ होत गेलेल्या आहेत आणि शेपटीकडे बिलकुल एक एक चिपका दिसतो आहे. दिसायला हा साप एकदम मण्यारशी साम्य साधत असला तरी मण्यारच्या विरुद्ध रंगसंगती या सापांच्या पुढ्यांमध्ये आणि पट्ट्यांमध्ये आहे. मण्यारच्या डोक्यापासून तर अर्ध्या भागापर्यंत एक एक पांढरा ठिपका असतो आणि अर्ध्या भागापासून तर शेपटीकडे पांढऱ्या आडव्या पट्ट्या असतात. आणि मण्यारला ज्या पद्धतीने रंगसंगती आहे त्याच्या विरुद्ध रंगसंगती या सापाला आहे. शिवाय याचं डोकं स्पष्टपणे त्रिकोणी दिसतंय. हा अत्यंत चिडखोर साप असतो. त्या तुलनेत मण्यार विषारी असला तरी तो मावाळा साप आहे, त्याची चावण्या प्रवृत्ती नसते आणि हा साप अतिशय चपळ गतीने हल्ला चढतो. थोडा स्वभावाला क्रूर आहे. हा पूर्णपणे बिनविषारी साप असून याचं कुळ हे कोलुब्रिडी आहे आणि हा चावला असता कुठल्याही प्रकारचा धोका होत नाही.
याच्यापासून कुठलंही नुकसान नाही. परंतु या सापाचं चालण्याचं जे प्रमाण आहे किंवा आढळण्याचं जे प्रमाण आहे ते घराच्या भिंतींवर आणि उंच ठिकाणी आढळतो. शक्यतो हा पाण्यामध्ये राहत नाही. झाडांवर, तेही वाळलेल्या झाडांवर आणि घरांवर जिथे कुठे पाली असतात तिथे हा साप राहतो. योगायोगाने आज सकाळीच तो आमच्या हिवरा आश्रम मध्ये एका ग्रस्ताच्या घरी निघाला आणि कालपासून नागपंचमीचा सण सुरू आहे. लोक सापांना मारत नाहीत, सापांना पूज्य समजून, देवता समजून लोक त्यांचं संरक्षण करतायत. आणि नेमकं याच धार्मिक भावनेपोटी असा हा सुंदर साप आज सकाळी सकाळी पकडला गेलाय. आपण याला पाहतो आहेत सर्पमित्र वनिता बोराडे यांचा आज हा नेचर क्लब द्वारे आयोजित आपण लाईव्ह वेबिनारचा कार्यक्रम संपूर्ण जणांनी सहभागी होऊन साजरा करीत आहोत. खरं तर विषारी आणि निविषारी सापांचा अभ्यास करताना प्रामुख्याने एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की साप हे निसर्ग आणि पर्यावरणाचे महत्वपूर्ण घटक आहेत. जैवविविधता साखळीमध्ये सापाचं अनन्यसाधारण महत्व आहे. शिवाय सर्व भारतीय सापांना कायदेशीर संरक्षण दिलेलं आहे. 1975च्या वन्यजीव कायद्याअंतर्गत कुठल्याही सापांची हत्या करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्याबरोबर सापाला पाळता येत नाही, घरात सांभाळता येत नाही. पकडलेला प्रत्येक साप 48 तासाच्या आत वन विभागामार्फत जंगलात सोडावा अशी सुद्धा कायदेशीर तरतूद आहे. जे कोणी सर्पमित्र म्हणून सापांवर काम करतात त्यांनी सुद्धा सर्पमित्रांचे ओळखपत्र घेणे, शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक केलेलं आहे. मित्रांनो, भारतामध्येच नव्हे, महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये जगातील पहिल्या महिला सर्परक्षक म्हणून आज वनिता बोराडे काम बघत आहेत. त्यांच्यामुळे सापांच्या संरक्षण आणि संशोधनामध्ये मोठी क्रांती झाली असून आज नष्टप्राय होत जाणाऱ्या सापांच्या जातींसाठी सुद्धा त्या प्रयत्नरत आहेत. आणि त्यामुळेच काही अंड्यातून सापांना कसं बाहेर काढता येईल, त्यांच्या पिलांना कसा जन्म देता येईल हाही त्यांचा प्रयोग यशस्वी झाला असून बऱ्याचशा काही दुर्मिळ अशा सापांच्या अंड्यांचं जतन करून त्यातून पिल्लांना सुद्धा त्यांनी जन्म दिलेला आहे. आपण जर आमच्या युट्यूब चॅनलला भेट दिली सर्पमित्र वनिता बोराडे युट्यूबवर तर आपल्याला असंख्य असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे साप बघता येतील. मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या एकूण 52 सापांमध्ये खऱ्या अर्थानं सर्व सापांचा प्रतिनिधी म्हणून ज्याला महाराष्ट्रामध्ये सन्मान मिळालेला आहे, ज्या सापाला आपण असंख्य कथा, कादंबऱ्या, धर्मग्रंथ, चित्रपट यामधून पाहतो आणि खास करून ज्या सापाचा आदराने आणि भक्तिपूर्ण अंतःकरणाने आपण नागपंचमी सारखा सण साजरा करतोय त्या एका सुंदर नागाला आपण पाहणार आहोत. कारण आज नागपंचमीच्या औचित्यावर लोक सापाला मारत नाहीत आणि सकाळी सकाळी एक मोठा नाग आज मॅडमनी पकडून आणला आहे. हा सुंदर नाग आपण आता इथे बघणार आहोत. योगायोगाने तो असल्यामुळे तुम्हाला सर्वांना दाखवायला मिळतो आहे. फार सुंदर असा नाग आहे, दिसतोय सर्वांना. विषारी सापांची नावे 4, घोणस पुरसे नाग मण्यार. मित्रांनो, नागाचा डौलदार फणा आणि फुसफुस आवाज ही नागाला ओळखायची प्रमुख खूण असते. आता सध्या त्याला नुकताच बरणीतनं बाहेर काढल्यामुळे तो पळण्याच्या तयारीत आहे आणि धावपळीत असल्यामुळे तो फणा काढत नाहीये. परंतु मित्रांनो, त्याला जर कळलं तर तो पटकन हल्ला चढून फणा काढायचा प्रयत्न करीत असतो. सध्या त्याला मॅडमनी पकडून ठेवलंय हातामध्ये आणि त्याला पळायचं आहे. बरेचदा काही साप जे असतात हे पळके साप असतात आणि शक्यतोवर ते थांबून राहत नाहीत किंवा हल्ला चढवत नाहीत. कशी बशी आपली सुटका करून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात. साप हा अतिशय भित्रा प्राणी असतो आणि स्वभावता भित्रा असल्यामुळे हल्ला करण्याकडे त्याची प्रवृत्ती नसते. महाराष्ट्रामध्ये नागामध्ये एकूण 3 प्रकार आढळतात, ज्यामध्ये रंगसंगतीवरून काळा नाग, गुलाबी नाग, तद्वतच पिवळ्या रंगाचा नाग असे रंगसंगतीवर आपल्याला ढिगळमाने प्रकार करता येतील. तद्वतच नागाचा डौलदार फणा आणि फुसफुस आवाज आणि तो ज्या 36 बरगड्या फुलून डौलदार फणा काढतो त्या फण्यावर चिन्ह असतं. ते चिन्ह मोडी लिपीतील इंग्रजी 10चा आकडा त्याच्यावर असतो आणि त्याच्यामुळे तो सुंदर असा डौलदार फणा नाग काढत असतो. सध्या हा नाग जो आहे पळका नाग आहे, त्याची पळण्याकडे प्रवृत्ती आहे, फणा काढण्याकडे त्याची प्रवृत्ती नाहीये. तो बीळ शोधतोय की मला कुठे जागा मिळते पळायला. बीळ मिळाल्यानंतर तो शक्यतो बिळात पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो. तरी सुद्धा हे बघा, त्याच्यासमोर आपण हे वस्त्र हलवतोय तर तो थोडा थोडा फणा काढण्याचा प्रयत्न करतोय. नागाचा डौलदार फणा आणि फुसफुस आवाज ही त्याला ओळखण्याची प्रमुख खूण आहे. आपण बघतो आहे त्याचा फुसफुस आवाज पण तुम्हाला ऐकू येतोय. मित्रांनो, हा सुंदर असा नाग आहे, गुलाबी नाग आहे आणि अतिशय चपळ अशा त्याच्या हालचाली आहेत. आज सकाळी त्याला पकडण्यात आलेलं आहे. आपण आता काही तासातच त्याला वन विभागामार्फत जंगलात सोडून देणार आहोत. तुम्हा सर्वांना नागपंचमीमध्ये खऱ्या अर्थानं त्याला वर घेत मोकळं मोकळ्या पद्धतीने दाखवते प्लीज. बघितलं सर्वांनी? खरं तर
आपण असं शक्यतोवर कुठे लाईव्ह नाग दाखवण्याचा योग येत नाही. सध्या नागपंचमीचं औचित्य असल्यामुळे तुम्हाला सर्वांना दाखवलंय मॅडमनी. फारच सुंदर असा नाग आहे. हॅलो. सापासंदर्भाने बरेचशी आश्चर्यकारक माहिती ही आपण प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. कारण साप हा अतिशय रंजकदार प्राणी आहे. आता तो शांत झाला. तर आता थोड्याच वेळात आपण सापाबद्दलची रंजकदार माहिती जाणून घेणार आहोत. खरं तर सर्पमित्र वनिता बोराडे ह्या अतिशय निष्णात पद्धतीने सापांना पकडतात आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने सापाला पकडतात त्या पद्धतीने कोणीही सापाला पकडू नये. कारण साप पकडण्यासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे. हा भाग नुसतं पाहून बघून करण्याच्या प्रायोगिक भाग नाही. धन्यवाद. आपण सर्वांनी सहभाग नोंदवलाय. आताच आपण काही निवडक सापांची माहिती प्रात्यक्षिक. Thank you very much, madam, for sharing such a knowledgeable information about snakes. डिफरंट टाईपचे जे साप तुम्ही सांगितले त्याच्याबद्दलशी जुळलेले जे अंधश्रद्धा आहे आणि सापांना कसं हँडल करावं ह्या सगळ्याबद्दलची सविस्तर माहिती देण्याबद्दल तुमचं खूप आभार. Now I request Dr. G.D. Badankar sir to please place vote of thanks. Thank you. आम्ही 3 पातळ्यांवर काम करतो. सर्प संरक्षण, संवर्धन आणि संशोधन. संवर्धनामध्ये खूप अडचणी येतात, ज्यामध्ये साप जेव्हा जखमी असतात किंवा जेव्हा ते अशक्त असतात किंवा त्यांना कुठेतरी ठेवायचं असतं तेव्हा वन विभागामध्ये तशी सोय नसते. म्हणून सापाच्या नुसतं संरक्षण करून भागणार नाही तर त्यांच्या नष्टप्राय होत जाणाऱ्या जातींना वाचवता यावं. सापांसाठी सुरक्षित कुठेतरी वन विभागामध्ये व्यवस्थित अॅनिमल हजबंडरी केअर सेंटर सारखी कुठेतरी जागा असावी, या माध्यमातून मॅडमचे प्रयत्न सुरू आहेत. वैश्विक पातळीवर पर्यावरण हा खूप मोठा विषय आहे आणि पर्यावरणाचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे वन्य प्राणी. आणि वन्य प्राण्यामध्ये सरपटणारे जीव आणि त्या सरपटणाऱ्या जीवांमध्ये खास करून विषारी आणि बिनविषारी सापांचा जर विचार केला तर सध्या शेतकऱ्यांना एका समस्येला सामोरे जावं लागतं, ज्यामध्ये खास करून आपण बघतोय की रोही, हरिण आणि पिकाची नासधूस करणारे बरेचसे प्राणी हे सध्या हैदोस घालतायत. त्याचं कारण असं आहे की बिबट्यांचं प्रमाण कमी झालं, वाघांचं प्रमाण कमी झालं. तद्वतच जर आपण अंधश्रद्धेपोटी, भीतीपोटी, अज्ञानापोटी सापांना मारून टाकलं तर एक दिवस आपल्याला प्रचंड उंदरांच्या समस्येला सामोरे जावं लागेल. कारण एक धामण साप एका आठवड्याला 4 उंदीर खातो, महिन्याला 16 उंदीर खातो. 16 गुणिला 12 गुणिला आपण जर 4 असा गुणाकार केला तर जवळजवळ लाखोच्या संख्येमध्ये एक धामण साप उंदरांवर नियंत्रण आणतो. म्हणून आम्ही मन बनवलेले धामण साप बिनविषारी उंदीर घुशींचा नाश करी. खरं तर आपण बिनविषारी सापांचा व्हिडिओ आदरणीय वंजारी सरांना पाठवलेलाच आहे. जर तो व्हिडिओ त्यांना सहज झाला असेल, सापडला असेल तर कृपया तो प्ले करावा, म्हणजे आपल्याला धामणीची खूप सुंदर आणि सविस्तर माहिती त्या व्हिडिओतून घेता येईल. मी सरांना ऑनलाईन टाकलेला आहे व्हिडिओ. आणि त्यासोबतच आपण काही निवडक प्रश्न उत्तर घेणार आहोत, ज्यामध्ये तुम्ही कुठलाही प्रश्न विचारा अबाउट द स्नेक बाईट, आयडेंटिफिकेशन, प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन, प्रिव्हेंटिव्ह, कुठल्याही स्वरूपातला प्रश्न असू देत. आपल्या समोर जगातील पहिल्या महिला सर्पमित्र म्हणून सुविख्यात असलेल्या, ज्यांच्या नावावर 51,000 साप पकडल्याचा विश्वविक्रम आहे, एवढंच नव्हे तर नोबेल पुरस्कारासाठी ज्यांचं नामांकन झालेलं आहे, असं सापाच्या क्षेत्रात समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या सेवाभावी व्यक्तिमत्व असणाऱ्या वनिता बोराडे उपस्थित आहेत. आणि आपण प्रत्येक प्रश्नाचं शास्त्रीय पद्धतीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तेव्हा एकदा बिनविषारी सापाचा व्हिडिओ प्ले करावा अशी मी आदरणीय सरांना विनंती करतो आणि त्यानंतर आपण प्रश्न उत्तराच्या अतिशय रंजकदार भागाकडे वळणार आहोत. तर बघूयात सुंदर बिनविषारी सापांचा व्हिडिओ. वंजारी सर प्लीज लावा त्या व्हिडिओला. सर ते व्हिडिओ जे आहे ते रन नाही होत आहे, आमच्या इकडे थोडं टेक्निकल इश्यू असल्यामुळे. त्यामुळे आपण कार्यक्रम जे आहे
प्रश्न उत्तरी थोडेफार घेऊया. पार्टिसिपेंट शुड रिक्वेस्ट आहे इफ एनीबडी हॅव्हिंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक व्हॉट वी आर टेकिंग इन दिस सेशन, or you can ask, you unmute yourself and ask the questions. We will communicate. ज्यांना कोणी काही प्रश्न विचारायचे असेल त्यांनी चॅट बॉक्सचा वापर करावे किंवा अनम्यूट करून प्रश्न विचारावा. अनम्यूट करून विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. Yes, all participants, तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही अनम्यूट करा आणि एक एक करून प्रश्न विचारा. मला असं वाटतं की आणि खूप चांगली गोष्ट आहे की सापांबद्दल सर्वांची खूपच चांगला अभ्यास झालेला आहे, कारण कोणाची नाही येत असं वाटतंय. तरी सुद्धा आता काल परवाच नागपंचमी झाल्यामुळं काही जे जरी कोणाला प्रश्न विचारायचे नसतील किंवा प्रश्न नसतील कोणाचे, तरीही सुद्धा साप दूध पितो असे लोकांमध्ये खूप अशा प्रकारचे गैरसमज आहेत. साप इच्छाधारी असतो, सापांबद्दल अंधश्रद्धा खूप आहेत. तर ह्या कमी होणं गरजेचं. सर, प्रशिक्षण घेण्यासाठी काय करावं लागेल सर्पमित्राचं? सर्पमित्राचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी आपल्याला आता आम्ही रजिस्टर्ड संस्था केलेली आहे, सोयरे वनचरे मल्टीपर्पज फाउंडेशन, जी सापांवर संरक्षण, संवर्धन आणि संशोधन करण्यासाठी खास मान्यता प्राप्त आहे. तुम्ही आम्हाला जरी संपर्क केला तर आम्ही सर्वप्रथम काय करतो की मानसिकता चेक करतो. ज्याला कोणाला प्रशिक्षण घ्यायचंय त्याची मानसिकता कशी आहे, कारण साप पकडण्याचं प्रशिक्षण देणे म्हणजे बंदूक चालवण्याचं प्रशिक्षण देण्यासारखं आहे. हॅलो, बोराडे मॅडम, इकडे एक पार्टिसिपेंट आहेत अनुराधा राऊत. त्यांनी विचारलेले आहे की व्हॉट आर द प्रायमरी रेमेडी ऑन स्नेक बाईट, म्हणजे प्राथमिक उपचार काय करता येईल जर साप चावला? जेव्हा साप हाताला चावतो तेव्हा दंडाला आवळपट्टी बांधायची, पायाला साप चावतो तेव्हा मांडीला आवळपट्टी बांधायची. आणि बहुतांश लोक हे चिरा मारतात चावलेल्या ठिकाणी किंवा रक्त बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात. तसं करू नये. त्या पेशंटला सांगावं की साप जो आहे तो चावल्यानंतर एक तर न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक किंवा हेमोटॉक्सिक अशा स्वरूपाची शारीरिक गुंतागुंत विषामुळे उडवलेली असते. त्या पेशंटला मॅडम सांगतायत मानसिक आधार द्यावा. बोला. पेशंटला मानसिक आधार देऊन लवकरात लवकर हॉस्पिटलला कसं नेता येईल हा प्रयत्न करावा आणि त्याला डॉक्टरांकडे नेऊन उपचार सुरू करावे. आणि विषारी साप जर असेल तर त्याचे जे लक्षणं आहेत त्यामध्ये भरभरून सूज येते, मळमळ होते, उलट्या होतात आणि पोटात सुद्धा दुखते. खरं तर खूप लोक साप चावला घरीच वेळ असवतात, जडीबुटी मंत्र तंत्र करीत बसतात. तर असं कुठलंही न करता ज्याला कोणाला साप चावलाय त्याला फक्त एक आवळपट्टी बांधावी, त्याला चालवत नेऊ नये, त्याला एका वाहनामध्ये बसवावं, रिक्षामध्ये, टू व्हीलर मध्ये किंवा जमेल त्या वाहनात, आणि जवळच्या सरकारी दवाखान्यात न्यावं. खाजगी रुग्णालयात जाऊ नये, कारण सरकारी दवाखान्यामध्ये अँटी स्नेक वेनम ASV हे औषध रिझर्व्ह करून ठेवलेलं असतं आणि ते प्रत्येक दवाखान्यामध्ये मोफत देण्याची सुविधा सरकारतर्फे उपलब्ध आहे. आणि खाजगी रुग्णालयामध्ये लसीचा शोध घेण्यात बराच वेळ जाऊ शकतो. आधीच अतिविलंब झालेला असेल तर आणखी रुग्णाच्या जीवावर ते बेतू शकतं. त्यामुळे प्रायमरी अवस्थेमध्ये सर्पदंशावर कुठल्याही प्रथमोपचाराच्या फारशा भानगडीत वेळेला विलंब करण्यापेक्षा जवळचा सरकारी दवाखाना गाठलेला केव्हाही चांगला राहील. आणखी विचारा मॅडम. हॅलो. हा, अजून सर अजून कोणी पार्टिसिपेंट्स आहेत ज्यांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत? सरांनी एक प्रश्न विचारला होता की प्रशिक्षणासाठी काय केलं पाहिजे. तुम्ही रितसर आमच्याकडे अर्ज करू शकता. प्रशिक्षणाचं गव्हर्नमेंट कडून सापांसाठी कुठलंच काही नियोजन नाहीये, परंतु आमच्यासारखे जे सर्पमित्र आहेत तेच सापांबाबतीत प्रबोधन असो किंवा प्रशिक्षण असो ह्या सर्व गोष्टी करतात. आणि जे अधिकृत आणि सिनियर सर्पमित्र आहेत ज्यांच्याकडनं प्रशिक्षण घेतलेलं केव्हाही चांगलं राहतं. किंवा कारण आमच्या संस्थेतर्फे तशी सुविधा आता आम्ही उपलब्ध केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना प्राथमिक स्वरूपातला अर्ज आमच्याकडे आल्यानंतर त्यांना सगळी सेफ्टी प्रिकॉशन समजावतो, थेरॉटिकल सगळी माहिती देतो आणि प्रॅक्टिकल संदर्भाने आपण वन विभागाच्या परवानगीने जेव्हा साप सोडायला मानसिकतेचा विचार करून त्यांनी सापाचा दुरुपयोग करू नये. सापाचा खाजगी भांडणांमध्ये किंवा राजकारण
आणि वन विभागाला, पोलीस विभागाला आणि जिल्हाधिकारी महोदयांना देऊन संस्थेच्या दप्तरी जमा ठेवतो आणि अशा पद्धतीने आपल्याला संपूर्णपणे खात्री आल्यानंतर त्या व्यक्तीला आपण संस्थेचं ओळखपत्र देतो की हे आमच्या संस्थेचे अधिकृत सर्पमित्र आहेत आणि त्यांनी असं सुसंबद्ध व्यवस्थित 2-5 वर्ष काम केल्यानंतर वन विभागाकडे सुद्धा आम्ही त्यांची शिफारस करतो आणि मग वन विभागामध्ये त्यांचा शासकीय प्रशिक्षणाचा एक कार्यक्रम असतो. तो कार्यक्रम घेणारे त्यांचे प्राधिकृत अधिकारी असतात. त्यांच्या समोर डेमो दिल्यानंतर, त्यांच्या समोर सगळी प्रात्यक्षिक माहिती दिल्यानंतर वन विभाग निर्णय घेतो की यांना ओळखपत्र द्यायचं की नाही द्यायचं. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही शिक्षण प्रशिक्षण घेऊन अधिकृतपणे सर्पमित्र म्हणून काम करू शकता. आणखी विचारा. सर, अजून एक प्रश्न विचारला गेलाय पार्टिसिपेंटनी की घरामध्ये साप नाही यावं याच्यासाठी काही उपाय करता येईल का? साप हा पर्यावरणाचा खूप महत्वाचा घटक आहे आणि तो आपल्या आजूबाजूला येणारच नाही असं तर आपण म्हणू शकत नाही. जिथं अडचण आहे, पाली, उंदीर, सरडे इत्यादीचे भक्ष्य आहेत, अशा ठिकाणी साप येतात. अशा वेळेला आपल्या घराच्या आजूबाजूला स्वच्छता, साफसफाई ठेवणे गरजेचे आहे. घरामध्ये सुद्धा खूप अशी अडचण नकोय किंवा अंधाराची जागा नकोय. म्हणजे जिथं अंधार आहे, अडचण आहे, अशा ठिकाणी साप भरपूर प्रमाणात आढळतात. नाही, बऱ्याचदा आपण असं म्हणतो की साप आमच्या घरात आलाय, परंतु वाढत्या लोकसंख्येचा विचार जर केला तर प्रत्येक शहरात सध्या नवीन येणे प्लॉट करतायत की जिथे हजारो वर्षांपासून सापांची यापूर्वी वस्ती होती, तिथे अचानक आपण येणे करून प्लॉट विकत घेतो, घर बांधतो. खरं तर हजारो वर्षापासून यापूर्वी त्या जागी साप राहत होते, परंतु आम्ही म्हणतो की साप आमच्या घरात आलाय आणि आम्ही घर आत्ताच बांधलेलं असतं, नवीन बांधलेलं असतं. साप हा जैवविविधता साखळीचा, अन्न साखळीचा महत्वाचा घटक असल्याने साप जिथे जिथे सरडे असतील, उंदीर असतील, पाली आणि बेडूक असतील, अशा ठिकाणी साप अन्न शोध घेण्यासाठी आपल्या घराच्या आजूबाजूला येतो. घराला बाहेर आपण नळ ठेवतो, तिथे गारवा असतो, तिथे बेडूक येतात. आपण अंगणामध्ये झाडं लावतो, झाडांवर पुष्प असतात, पुष्पांना सुगंध असतो. सुगंधाला आकर्षित होऊन बरेचसे कीटक येतात आणि त्या कीटकांना खाण्यासाठी सरडे आणि बेडूक येतात. अशा पद्धतीने जैवविविधता साखळी ही एकमेकावर जीवस्य जीवनम अशी अवलंबून आहे आणि त्यामुळे आपसुकच साप घराच्या आजूबाजूला येतात. आलेला साप हा आपल्याला चावायलाच आलेला आहे किंवा बदला घ्यायला आलेला आहे किंवा आपल्याला हानी पोहोचवायला आलेला आहे, हा आपण मनामध्ये विनाकारण गैरसमज करून घेतलेला आहे. तो निसर्गाचा एक प्राणी आहे, ज्या जितक्या सहजतेने आपल्या घरामध्ये उंदीर येतात, सरडे येतात, बेडूक येतात, पाली निघतात, तितक्याच सहजतेने सापही आला आहे ही आपण मानसिकता ठेवायला पाहिजे आणि जवळच्या सर्पमित्रांची मदत घेऊन आपण त्या सापाला पकडून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. साप हा भित्रा प्राणी आहे स्वभावता. त्याच्या अंगावर चादर, गोनपाट, गोणी, बेडशीट, घरातलं एखादं पाय पुसायचं, पाय पुसणं, असं कुठलाही कपडा सापाच्या अंगावर टाकला तर त्याला लपायला जागा होते, हिडन प्लेस मिळते. त्यानंतर साप हा अंधारप्रिय प्राणी आहे, निशाचर प्राणी आहे. त्याला त्या आपण टाकलेल्या कपडाखाली अंधार मिळतो आणि त्याला सुरक्षित फील होतं. जर उन्हाळा असेल तर पोतं भिजून आपण सापाच्या अंगावर टाकू शकता, जेणेकरून त्याला गारवा मिळतो आणि अशा पद्धतीने साप थांबून राहतो. नंतर आपण बादली किंवा एखादं टोपलं त्याच्या टाकू शकता, तुमची जर हिंमत चांगली असेल तर, किंवा दुरूनच काठीनं त्याच्या अंगावर आपण एखादं बेडशीट टाकू शकतो. अशा पद्धतीने सापाला आपण थांबवूनही ठेवू शकतो. फक्त कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सापाला मारू नका, जवळच्या सर्पमित्रांची मदत घ्या. साप वाचवा, पर्यावरण वाचवा. पर्यावरण हेच प्राणसंजीवन आहे. पर्यावरणामुळे आपल्याला प्राणवायू मिळतो. झाडी झुडपी, आजूबाजूचा निसर्ग हे आपल्या जीवनाचे एक महत्वपूर्ण घटक आहे आणि या सर्वांचं संरक्षण संवर्धन करणं आपली राष्ट्रीय आणि नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे पर्यावरणाशी विभक्त होऊन केवळ स्वार्थी बुद्धीने इतरांच्या जगण्याचा हक्क आपण हिरावून घेतला नाही पाहिजे. आपल्या साधू संतांनी आणि धार्मिक भावनेतील अनेक महापुरुषांनी सांगितलंय, जगा आणि जगू द्या. महावीर जैनांचा धर्म, जैन धर्म हा अहिंसा बाळगतो. त्यामुळे आपणही जगा आणि दुसऱ्याने जगवा असं त्यांचं एक प्रकारे धार्मिक संदेश ते देतात. तद्वतच गिरीपुरी, भारती, गोसावी, हिंदू, ब्राह्मण, माहेश्वरी ही सगळी लोक शैव उपासक, विष्णू उपासक आहेत. सापांना ते देवता मानतात. साप हा शिवजींचा आभूषण आहे, अलंकार आहे असं समजून त्याला मारत नाहीत. त्यामुळे धर्मभावनेने असो की शास्त्रीय दृष्टिकोनातून असो, सापांचं संरक्षण संवर्धन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. यासाठी आपण संविधानामध्ये कायदेशीर तरतूदही केलेली आहे. पण निवळ कायदे करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर आपली भीतीची, श्रद्धेची मानसिकता आता आपण शास्त्रीय ज्ञानाने बदलायला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने सर्प संरक्षणावर सुद्धा, संवर्धनावर सुद्धा आपण आता लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. ती काळाची गरज आहे. म्हणूनच
कोणीही कृपया कुठेही साप आढळला तर त्याला मारण्याचा विचार फक्त डोक्यातून काढा. वाचवण्याचे मार्ग आपोआपच तुमच्या समोर येतील आणि तुम्हाला तसे सहाय्य सुद्धा मिळेल. आणखी विचारा. सर, एका पार्टिसिपेंटचं विचारणं आहे की सापाने चावलं तर घरगुती काही इलाज करता येईल का त्याच्यावर, म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्र नेण्यापूर्वी? विषारी साप असेल तर घरगुती फक्त दंडाला, हाताला साप चावला असेल तर दंडाला पट्टी बांधावी आणि पायाला साप चावला असेल तर मांडीला पट्टी बांधावी, एवढाच प्रथम उपचार आहे. घरी वेळ घालू नये किंवा टाइमपास करू नये, लवकरात लवकर हॉस्पिटलला जाणे गरजेचे. काही लोक म्हणतात की आता साप चावला आहे, त्याच्या समोरून वेडेवाकड्या हावभाव करतात, इतका मोठा झाड आहे, इतका मोठा लंबा आहे, तू आता वाचणार आहे का? मग त्याला मानसिक धक्का बसतो, त्याच्या रक्ताभिसरणाचा वेग वाढतो. सापावर घरगुती किंवा आयुर्वेदिक स्वरूपात कुठलाही इलाज नाही हे आम्ही तुम्हाला खात्रीशीर सांगू शकतो. साप चावला असता फक्त वैद्यकीय उपचारानेच रुग्णाला वाचवता येतं. बरेच लोक म्हणतात घराच्या आजूबाजूला साप येऊ नये म्हणून मग मंत्र भरून, रेती भरून टाकावी का, किंवा एखाद्या मांत्रिकाची मदत घ्यावी का? तर सापाला अंतःकरण नाहीत, बहिर्करण नाहीत. साप हा जीवशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अतिशय बैरा आणि ठार बैरा प्राणी आहे. त्यामुळे मंत्र आणि भाषेचा उगमच त्याला होत नाहीये. त्यामुळे अशा कुठल्याही भाबड्या कल्पनेमध्ये आपण वेळ घालवू नये. साप चावल्यानंतर सरळ सरकारी दवाखान्यामध्ये जवळच्या रुग्णालयामध्ये जाऊन योग्य ते वैद्यकीय उपचार करून घेणं अत्यंत गरजेचे आहे. शिवाय एखादा शरीराच्या भागाला कापणे किंवा कट करणे हा सर्जिकल पार्ट आहे. आपण उगीच कापकूप करून धनुर्वाताचा आणि अतिरक्तस्रावाचा धोका ओढवून घेऊ नये. विचारा. सर, पार्टिसिपेंट्स करणं पुरेसे झाले आहेत प्रश्न आणि एक क्वेश्चन मॅम एक क्वेश्चन. बोला ना, बोला, विचारा. सर, आता तुम्ही म्हटले जसं की सापाला ऐकू येत नाही, पण ते काही जे गारुडी लोक आहेत सर, ते पुंगी वाजून ते त्यांना कसं कंट्रोल करत असतील सर? सर, साप हा 10 ते 20 फुटापर्यंत तीक्ष्ण नजर असल्यामुळे व्यवस्थित बघू शकतो. गारुडीच्या पुंगीला खाली रंगीत रुमाल घातलेला असतो आणि नागाच्या समोर आपण ज्या ज्या दिशेला एखादं वस्त्र हलवतो, हलणारी डोलणारी रंगीत वस्तू जर त्याच्या नजरेमध्ये आली तर सावध होऊन फणा उगारून तो चावण्याचा प्रयत्न करतो आणि गारुडी असं भासवतो की तो माझ्या आवाजावर डोलतो आहे. खरं जर सापाला आवाज कळले असते तर ते रोडवर येऊन चपटी होऊन गाड्यांखाली दबून मेले नसते, कारण मोठमोठ्याने हॉर्न वाजतात किंवा वाहनांचे आवाज येतात. सापाला व्हायब्रेशनही फारसे कळत नाहीत. जर दणदण जाणाऱ्या वाहनांचे व्हायब्रेशन त्यांना जाणवले असते ते रोड क्रॉस त्यांनी करताना ते गतप्राण झाले नसते. म्हणून सापांची नजर तीक्ष्ण असते. 10 ते 15 ते 20 फुटावरील हालचाली साप आरामात टिपतात. त्यामुळे गारुडी रंगीत पुंगी आणि रुमालाचा वापर करून लोकांना संभ्रमित करीत असतात. वास्तविक सापाला ऐकू येतच नाही. सर, आपल्या संस्थेमध्ये अर्ज भरण्याची प्रोसेस काय? सर, आम्ही प्रिंट अर्ज केलेला आहे, ज्यामध्ये आम्ही आधार कार्ड घेतो, एक पासपोर्ट फोटो घेतो आणि सुसंबद्ध माहिती घेतो आणि त्याचं एक रितसर शुल्क आहे आमचं, ज्याची आम्ही संस्थेच्या तर्फे पावती देतो आणि संस्था ऑडिटेड असल्यामुळे ते ऑडिटमध्ये या सर्व गोष्टी नोंदवल्या जातात आणि ते शुल्क सुद्धा सर्वांना सहभागी होता यावं म्हणून अत्यल्प ठेवलेलं आहे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही प्रशिक्षणाचे पुढचे जे टप्पे आहेत त्यानुसार त्यांचं टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण पूर्ण करून घेतो. थँक्यू सर. सर, ते प्रशिक्षण किती दिवसाचं आणि कुठं असेल? शक्यतो प्रशिक्षणामध्ये आपण जे पुस्तकं देतो 2, त्या पुस्तकांचा अभ्यास परिपूर्ण झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल स्वरूपात तुम्हाला 1 महिनाभर तरी कंटिन्युअसली काम करावं लागतं. एक 30 दिवस व्यवस्थित काम केल्यावर तुम्हाला बऱ्याचशा विषारी आणि बिनविषारी सापांना कसं हाताळावं, त्याचे काही प्रात्यक्षिक स्वरूपातील जे काही बारकावे आहेत ते एकदा तुम्ही त्यामध्ये निष्णात झाले म्हणजे मग आपण तुम्हाला बिनविषारी साप पकडायला अलाउड करतो आणि हळूहळू बिनविषारी सापांवर पूर्ण प्रात्यक्षिक व्यवस्थित झाल्यानंतर मग विषारी सापांकडे वळवतो. ते एक साधारणतः 3 महिने ते 6 महिने असा कालावधी लागू शकतो. धन्यवाद सर. वेळेच्या कमतरतेमुळे आपण जरा हे प्रश्न उत्तरी इथेच थांबूया. बाकी पार्टिसिपेंट्सला जर ह्याबद्दलचं काही विचारायचं असेल तर आम्ही चॅट बॉक्स मध्ये त्यांचं मॅडमचं नाव आणि मोबाईल नंबर शेअर केलेला आहे आणि संस्थेचा ऍड्रेस सुद्धा, तर त्यांनी तिकडे पत्रव्यवहार किंवा टेलिफोनिकली ते काही विचारू शकतात त्याच्याबद्दलची माहिती. आपल्या संपूर्ण नेचर क्लबचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आपण सर्वांना खूप धन्यवाद देतो की आज सर्पमित्र वनिता बोराडे यांचा सर्प जनजागृती कार्यक्रम आपण आयोजित केला, ज्यामध्ये शिक्षण प्रशिक्षणावर भर दिला. खरं तर आपण बिनविषारी सापांची व्हिडिओ क्लिप तांत्रिक कारणामुळे प्ले होऊ शकले नाही, अन्यथा आपण धामण सापालाही जवळून पाहू शकलो असतो. योगायोगाने आपल्यामध्ये एक जमिनीवर चालणारा कवड्या साप होता, पाण्यातला एक विरुळा होता
आणि नागपंचमी असल्यामुळे रात्रीच आपण एक नागाला पकडलं होतं. हे 3 साप आपल्याला पाहता आले. आपण सर्व लोकांनी या कार्यक्रमामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला, सर्वांशी भेटण्याची आम्हाला संधी दिली. त्यामुळे आपल्या कॉलेजचे आणि आपल्या जीवशास्त्र विभागाच्या नेचर क्लबचे आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. खास करून हा संपूर्ण कार्यक्रम जोडून आणण्यासाठी वारंवार आमच्या संपर्कात राहून वंदारी सरांनी मागील सप्ताहभरापासून आम्हाला या कार्यक्रमासाठी संपर्क केला. त्यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. ताई, आपल्याला सुद्धा धन्यवाद देतो. जय हिंद. बोला. धन्यवाद सर. आता मी डॉक्टर वडणकर सरांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स द्यावे. Good afternoon, one and all. It's my pleasure and privilege to present my vote of thanks on this occasion. From the side of the Nature Club, RA College Washim, I express my gratitude for all the delegates present here. First of all, I would like to thank the chairman, Dr. M.M. Sancheti sir, for their support and granting us the permission to organize this session. Secondly, I would like to thank the Vanita madam for their valuable guidance, and it is very important that this session is very valuable, and this will also inspire the students. Next, I would like to thank Dr. R.G. Maske sir, IQAC coordinator, for encouraging us. I would also like to thank Dr. Davade sir for encouraging us to arrange this program. I would also like to thank the organizing committee for their continuous efforts to make this program a grand success. Finally, I would like to thank Sri Rajendra Ji Somani, Secretary RES, for their support and guidance to perform this program. I would like to end my vote of thanks here. Thank you once all again. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Banjari sir to express closing remarks about the webinar and also conclude the session. Thank you very much. Thank you, Dr. Kumre ma'am. Ladies and gentlemen, I believe that all of you have well done through the one-day national seminar. It's my great pleasure that you had fruitful discussion through. I think one day is not enough. In this year's webinar, whose main theme was snake awareness. Today, need of the keep the balance of food web, and it means conserve the nature. I observed your excellent presentation and active discussions, so I can conclude that the purpose of the seminar has been completely accomplished. In addition, your positive manners revealed that you have made careful preparations. I would like to pay my deep respect to all the participants for your positive participation in the webinar. I hope that you have learned through the webinar will help you a lot in your duties and lead to the stability of the region in the future. Thank you for your attention. With this, we are concluding this webinar session. Thank you, Vanita Borade and the Mr. Borade Sahib. Those family, सर्पमित्र आपल्या जीवावर उदार होऊन जे काम करत आहे आणि नेचरचं जे बॅलन्स आहे, संवर्धन, संशोधन आणि असलेल्या सापांविषयी गैरसमजुती याबद्दल मार्गदर्शन तुम्हाला
thank you for on the behalf of Principal RA College, Washim, and the Nature Club and the Department of Zoology for your participation. Thanks to all. Thanks once again. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Participants, those who have registered themselves for this program, will receive their certificate through Gmail account. So I request each and every participant, if they have not registered themselves, please register yourself. Thank you very much. Thank you, Kumari ma'am.